तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। आमे आलोचना करुचंती मातृरचनावली भाग 10। ज्ञान 94 प्रभु श्री अरविंद कहउचंती जाबतीय त्याग हेउची ए पर्यंत आमर अनुपलब्ध एक बृहत्तर आनंद निमंते। केते व्यक्ति कृत कर्तव्य जनित आनंद पाई त्याग करंती, केते के शांति जनित आनंद पाइबा लगी त्याग करंती, आउ केते भगवत सानिध्यर आनंद लगी त्याग करंती ओ केते लोक आत्म पीड़ा जनित आनंद सकाशे त्याग करंती। मात्र आमे बरं वर्तमान आमर अतीत होई रहिथिबा सेही मुक्ति ओ अव्याहत आनंदर प्राप्ति निमंते ही जहा किछि त्याग करिबा। जो एठी भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न कारण सकाशे जो त्याग करंती समस्तंकर किंतु गोटिए थाए ऑब्जेक्टिव जदि देखा जाए कौन ना किछि नूतन बृहत्तर आनंद पाइबा पाई आलोचना करथिले। तार सारांश एभଳି थिला। प्रथमे तो माँ कहिले जे त्याग काहाकू करा जिवो केतळ करा जिवो निज अनुभूति रे कहिले जे आमे काहाकू त्याग करू जोटा मोर बोली मु भाबी ताकू त्याग करी आसक्ति जनित जदि क्या सहित संयुक्त ही रही तेरे ताकू त्याग करी। माँ कहले मोर तो से अनुभूति नहीं जे मु कोठी आसक्ति जनित माने मांकर जेहेतु कहा प्रति आसक्ति आसी नहीं तेणु से त्याग कौन करी। तेणु प्रथम कथा आमे एथुर जानले 1 नंबर पॉइंट रे जे जेहेतु आमर आसक्ति रही तेणु त्यागर प्रश्न उठुछि। तामाने एमिति भी आत्मसत्ता व्यक्ति अछंती बा मुक्त आत्मा व्यक्ति भी थांती माँ जमती स्वयं दिव्य जननी प्रभु श्री अरविंद सेमती आउरी केते जन मुक्त आत्मा थांती जो माने कि आसक्ति जनित जो दोष बा प्रवृत्ति रे सेमाने न थांती ताले सेमानक पई ये त्याग शब्द किछि अर्थ नाही। तमन सेमाने निरंतर आनंद रे ही वास करूथांती। द्वितीय पॉइंट हम ताल देखिबा जो माने अहम प्रेरित होइकी रही थांती सेमाने आसक्ति रे बांधी ही थांती एवं अहम प्रेरितर कार्यर बहुत प्रकार कार्य रही ताकू सहजे रे बुझिबा पई माँ जो पॉइंट कहिथिले ता कहले कोन आमे जहाकू आमे बोली कहिबारे लागिछु सेटाकू त्याग करिबा। तेणु ये गला द्वितीय पॉइंट। तापरे कहिले ये साधारण व्यक्ति ता जीवन रे जोटा भूल बोली से जानिला ताकू से त्याग करवा उचित। आउ गोटे कथा सेठी कहले चतुर्थ पॉइंट हम देखि परिबा जे जोटा को तुमे एबे ठीक बोली कहूच जेते बेले आउ टिके अग्रगति हे जीवो सेते बेले आमे देखि परिबा जे सेटा आउ ठीक नाही ता सहित बांधी ही रहिबा होची आसक्ति ताकू त्याग करिया पड़िबो। सब बेले अग्रगति होची कांस्टेंट
ଅଗ୍ରଗତିଟା ହଉଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ତାମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ହଉଛି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ତାମାନେ ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ରହିଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧି ରହିବା, ସେଥିପାଇଁ ଶେଷ ଲାଇନରେ ଯୋଉଟା କହିଥିଲେ, ଆମେ ଯୋଉ ଅତୀତ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହୁଛୁ ତା ଭିତରୁ ମୁକ୍ତି ହବା ପାଇଁ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଅର୍ଥ, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ସେଇ କଥା ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଯେ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଆସେ ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦିଏ ପୂର୍ବଟା ଥିଲା ଆମର, ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ ଠିକ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ସେଇଟା ଭୁଲ, ତେଣୁ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ସେଇ ତ୍ୟାଗ ଭିତରେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା କହିଲେ, ସେଥିରେ କହିଲେ ଏପରିକି ତୁମେ ତୁମ ଆଗରେ ଯୋଉ ବିରାଟ ପ୍ରମାଣ ରୂପ ହେଇକି ଯୋଉ ଠିକ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହଉଥିଲା, ସେଗୁଡାକ ସେଇ ଧାରଣା, ସେଇ ମିଛ ଜ୍ଞାନ, ଏପରିକି ସମଗ୍ର ଧାରାଟିକୁ ଯଦି ବଦଳେଇବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତେବେ ତାକୁ ବଦଳେଇବା, ମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳେଇବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ, ମାନେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ନୂତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆମେ ଏଇ ତ୍ୟାଗ କରି ନ ପାରୁ ଆସକ୍ତି ଜନିତ ଥାଉ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସବୁବେଳେ ଏଇଠି କ୍ଷମତାର ଲଢେଇ, ତେଣୁ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି ସେଠି ଠପ୍। ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା, ମୋ କାମ ଛଡେଇ ନିଆଗଲା। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଚୈତ୍ୟ ସତାରେ ତୁମେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମର କେତେ ଗୁଡିଏ ମିନିମମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହଉଛି, ତୁମେ ଯୋଉଟା ତୁମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେବେ ଜିଦି ଧର ନାହିଁ, ବରଂ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳୁଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ତୁମେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ତୃପ୍ତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତୃପ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାପରେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ତ୍ୟାଗ କଥା ଉଠୁଛି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅବବୋଧ ରହିବା ଉଚିତ ନିଜ ଭିତରେ, ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ଅତି ବୃହତକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ଯେମିତି କହିଲେ ସମଗ୍ର ଧାରାଟାକୁ ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡେ ତମେ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ଏବଂ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର, ହଁ ମ ଏଇ ଛୋଟ ନାଇଁ, ହଁ ମ ଏଇ ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯୋଉଟା ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର, ଯିଏ କି ଆମକୁ କଣ କରୁଛି ଆସକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହଉ ବା ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ କରିଦଉଛି, ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମକୁ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଇଏ ଥିଲା 4-5ଟି ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗତ ଆଲୋଚନାର ସାରାଂଶ ଥିଲା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଦେଖିଥିଲି, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ବଡ ନଗଣ୍ୟ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକର ଆପଣାର ଆଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ଵ ନାହିଁ। କେବଳ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନର ଭୂମି ଉପରେ ହିଁ ତାହାର ଏକ ଆଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦୀପକତା ରହିଛି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସହିତ ହିଁ ମୋର ଯାହା କିଛି ପରିଚୟ ରହିଛି, କାରଣ ଏକାଧିକ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ ତାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିଛି। କଣ ନା, ସତ୍ତାର ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାର ଏହି ଶକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥାଏ। ସତ୍ତା ଯେତେ ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ, ତେବେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷରୁ ତାକୁ ନୂତନ ଜିନିଷକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବା ନୂତନ ପାବଚ୍ଛ ଉଠିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପୁରୁଣାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତାମାନେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଯୋଉମାନେ ବସବାସ କରୁଥିବେ, ସେମାନେ ଏତେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ବା ଭାଙ୍ଗିଦବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ହୁଏନି। ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗତି କରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସହଜ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝିବା, ଏହା ସତ୍ତାର ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାର ଏହି ଶକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝି ନବା, ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହୁଛି, ତାମାନେ ମୋର ଅଗ୍ରଗତି କେତେ କମରେ ଅଛି, ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନି ଏତେ ସହଜରେ, ତାହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅପରୋକ୍ଷ ଭାବ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧ ବି କମି ଯାଉଥାଏ। ମାତ୍ର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରତିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିବା ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ବି ମୋର ସ୍ମରଣ ଅଛି। ଏହା 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୂର୍ବେ ଘଟିଥିଲା, ଏବଂ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ ତାହା ହିଁ ଥିଲା। ଏହା ସର୍ବଦା ମୋର ବାହାରେ ଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ମା ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ମା ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବାହାର ଭିତରେ କଥା ହିଁ ଥିଲା, ସେଇଟା ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଆସକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ମରଣ ଅଛି ଯାହା ମୋ ଚେତନାର ବାହାରେ ଆଦୌ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମୋର ଇଚ୍ଛାର ବାହାରେ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ଯାହାକି ମୋ ଇଚ୍ଛାର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିଲା।
କେବେ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିଥିବାର ଅନୁଭବ ମୋର କେବେ ହେଲେ ହୋଇନାହିଁ। ମାତ୍ର ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ପଡିଥିବାର ଅନୁଭୂତି ଅବଶ୍ୟ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସେହି ଚାପ ଅନନୁଭୂତ ଭାବରେ ପଡୁଛି। ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବସ୍ତୁର ଏକ ସମଗ୍ର ସମୂହକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ଏକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରତିରୋଧ ହେଉନାହିଁ। ସବୁକିଛି ସତେ ଅବା ମନକୁ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୂଢ କଥାଟିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଅତି ଗଭୀର କଥାଟିଏ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମା କହିଲେ ଯେ ମୋର ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅନୁଭବ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ଲାଗି ମୋ ଉପରେ ଚାପ ପଡେ। ତା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସିଏ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଆସିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠର ଚେତନାର ସ୍ଥିତିକୁ କିପରି ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରିପାରିବାର ଯୋଉ ସେତୁଟିଏ ସେ ତିଆରି କରିବେ। ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରି କରି ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସର ଯୋଉ ମଞ୍ଜିଟିଏ, ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟାଟିଏ, ସେଇଟା ଯେମିତି ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇଯିବେ, ତାହେଲେ ସେ ବଢୁଥିବ। ତାମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସରେ ଲାଗି ରହିଥିବେ। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ବା ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାରେ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପଡେ, ମା କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ କହିଲେ ଯେ ଏବେ କଣ ହଉଛି, କେତେ ଗୁଡିଏ ବସ୍ତୁର ଏକ ସମଗ୍ର ସମୂହକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ଲାଗି। ତା ମାନେ ଏଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ ଦେଖିବା। ସେ ଆଙ୍ଗେଲ ହଉଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଭଗବତ ବିରୋଧୀ ବା ଅଗ୍ରଗତି ବିବର୍ତ୍ତନର ଅଗ୍ରଗତି ବିରୋଧୀ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯିବେ। ମା ଏଠି ନିଜେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାପରେ ଲାଇନ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ସବୁ କିଛି ସତେ ଅବା ମନକୁ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ତା ପୂର୍ବ ଲାଇନରେ କହିଲେ ସମଗ୍ର ସମୂହକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ଏକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରତିରୋଧ ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମା କହିଲେ ଯେ 50 ବର୍ଷ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି ପୂର୍ବେ ହବ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଚାପ ପଡୁଥିଲା ଯେ ଏଗୁଡାକ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, ଯୋଉଗୁଡାକ ବିବର୍ତ୍ତନ ଅଭିମୁଖରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲାନି ନା ସେଗୁଡାକ ଆଉ ପ୍ରତିରୋଧ ଆସୁନି, ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦବା ପାଇଁ ଗଲା ବେଳକୁ ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି ବା ଭାଙ୍ଗି ହେଇଯାଉଛି। ସତେ ଅବା ମନକୁ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଅଗ୍ରଗତିର ଏକ ଚିହ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା, ଯଦି ମୁଁ ଭଗବତ ବିରୋଧୀରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ ତେବେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଯିବି ନିଶ୍ଚୟ। ଏବଂ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦୃଢ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗଉଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ନିରାଶ ହେଇଯାଉ, ଆମେ କହୁ ଇଏ ଏ ସଂସାରରେ ଏତେ ଛନ୍ଦ କପଟ, ଏତେ ରାଜନୀତି, ଏତେ ଖଳ ନୀତି, ଏତେ ମିଛୁଆ, ଏତେ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ କପଟାଚାର ମିଥ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ରୂପାନ୍ତର କଣ ସତରେ ସମ୍ଭବ? ଏଇ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସେ ଏବଂ ଥରେ ନୁହଁ ଅନେକ ବାର ଆସେ। ଏବେ ବୁଝିଲେ ବି ପୁଣି କେବେ ନା କେବେ ଆଉଥରେ ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି ଯାହା ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାରର ଭୁଲ କରି ନ ପାରନ୍ତି ବା ଆମେ କିଛି ଆଶା କରିଥାଉ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପକ୍ଷପାତିତା ହଉ, ମିଥ୍ୟାଚାର ହଉ, କପଟାଚାର ହଉ ବା ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଦଉ ବା ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ହତାଶ ନିରାଶ ଆସେ। ସତରେ କଣ ମା ଅଛନ୍ତି? ସତରେ କଣ ଏ ପୃଥିବୀ ରୂପାନ୍ତର ହବ? ଯୋଉମାନେ ରୂପାନ୍ତରର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ସେଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ହତାଶ, ନିରାଶ, ଉତ୍ସାହହୀନତା ଆସି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ମନେ ରଖିବା ପ୍ରକୃତରେ କଣ ହେଇଛି ନା କଥାଟି ସେୟା ନୁହେଁ। କଥାଟି ହଉଛି ନିରନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ହଉଛି। ଆଗରୁ ଯୋଉ ବାଧା ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିଲା କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ, ଯିଏକି ସତ୍ୟ ଦିଗରେ ନ ଗଲେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ବେଳକୁ, ଆପଣ କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲଡୋଜର ଆସୁଛି, ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ଅତିକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ବା ଜାଗା ମାଡି ବସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଗଲେ ପୋଲିସକୁ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ପିଟୁଥିଲେ। ଭାଙ୍ଗିବା ତ ଦୂରର କଥା, ପୋଲିସ ବିଚରା ବିକଳ ହେଇକି ଦୌଡୁଥିଲା। ତହସିଲଦାର ଫହସିଲଦାର ମାପିଆକୁ ବି ଛାଡୁ ନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କିଛି ନାହିଁ,
ସାଙ୍ଗେ ବୁଲଡୋଜର ଆସୁଛି ଭାଙ୍ଗିକି ପଳୁଛି। ୟୁପି ଭଳିଆ ଜାଗା ଯୋଉଠି ମହାନ ବଡ ବଡ ସବୁ ଡକାୟତ ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ରାଜନୀତିର ବଡ ବଡ ପାବଛରେ ବସିଥିଲେ, ସେଇ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ବୁଲଡୋଜର ଆସୁଛି ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ତାମାନେ ତାକୁ ଯୋଉ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଯୋଉମାନେ, ତାଙ୍କର ବଳ ହ୍ରାସ ପାଇଲାଣି। ତେଣୁ ଏଇଠି ମା ଯୋଉ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଅଗ୍ରଗତି ଏତେ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଆଉ ପ୍ରତିରୋଧ ଏତେ ଆସୁନାହିଁ, ତାହା ମନକୁ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଭ ସୂଚକ। ଆମେ ଆଉ ହତାଶ ହେବାର ନାହିଁ, ନିରାଶ ହେବାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଗ୍ରଗତି ଚାଲିଛି, ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚେତନାର ସେ ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ ବୋଲି ମତେ ହତାଶ ଆସୁଛି। ହଁ, ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କୌଣସି ବସ୍ତୁର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବାର ପ୍ରାୟ କୌଣସି ଅନୁଭୂତ ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ ଯେ ଆମେ ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲୁଣି। ସତେ ଯେପରି କେହି କିଞ୍ଚିତ ଆମୋଦିତ ହୋଇ କହୁଛି, ମାନେ ଆମ ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ କହୁଛି, ଆଚ୍ଛା ପୁଣି ଥରେ ସେଇପରି ହେଲା। ଏହିପରି କେତେ ଥର ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକେଇବାକୁ ପଡେ କେଜାଣି, ଆମେ ପୁଣି ଆସକ୍ତିରେ ବାନ୍ଧି ପଡିଯାଆନ୍ତି। ଏପରି କେତେ ଥର ତୁମେ ଭାବିଥାଅ ଯେ ତୁମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛ, ବାଟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବାଧା ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି ହିଁ ହେଉଛି। ମାତ୍ର ତଥାପି ତୁମେ ନିଜ ଆଗରେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଥର କୌଣସି ନା କୌଣସି ସାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଟି ଆଣି ଥୋଇ ନଦିଅ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖ। ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଥର ତୁମେ ଭାବିଥାଅ ଯେ ତୁମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛ, ବାଟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବାଧା ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି ହିଁ ହେଉଛି, ଏତିକି। ତାପରେ କହିଲେ, ତଥାପି ତୁମେ ନିଜେ ନିଜ ଆଗରେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଥର କୌଣସି ନା କୌଣସି ସାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଟିକେ ଆଣି ଥୋଇ ନଦିଅ। ହେଲା, ତାମାନେ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ କଣ କରୁ, ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ପଛରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁ ବୋଲି ଏଇଠି ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁ? କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରୁ ବା କୌଣସି ଏକ ଅତୀତର କୌଣସି ଏକ ଘଟଣାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଜାବୁଡି ଧରୁ, ନା ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ। ନିଜେ କଣ କରୁ, ଆମେ ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଧାରଣାଟା ରହିଛି, ସେଠି ହେଇଗଲେ ନା ଆପଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କଲେନି। ନିଜେ କଣ କରନ୍ତି, ସାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଟି ଆଣି ଥୋଇ ନଦିଅ। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ସେପରି କିଛି ବୃହତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏକ ବିରାଟ ସମୁଦାୟଟି ମଧ୍ୟରେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ କଥାଟି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ମାତ୍ର ତୁମର କ୍ରିୟା ଲାଗି ତାହା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୂପେ ଆସି ଠିଆ ହୁଏ। ଏଇଠି ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଆମେ ଯାହାକୁ ହମ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ବୋଲି ଅବହେଳା କରିଦଉ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୂପେ ଆସି ଠିଆ ହୁଏ। ସେଇ ବାଧାଟିକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଦେବା ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ ଶକ୍ତିଟିର କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ, ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ସେଥିରୁ ଏକ ମୁକ୍ତିର ବୋଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ବେଶ ଖୁସି ହେଇଯାଅ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ହେଉନି, କେବଳ ଟିକେ ମୁରିକି ହସିଦେବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ଘଟୁନି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାବ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆମ ଭିତରେ କଟି ଯାଉଛି, ଆମେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହଉଥିଲୁ, ମାନେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଟି ହଟିଗଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ମୋ ଭିତରେ ଆସୁନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ବି ଆସେ। ଆଗରୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ବଡ କାମଟିଏ ମୋର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆଉ ସେମିତି ଖୁସି ଆସୁନାହିଁ। ତ ସେଠି ଜଣେ ସାଧକ ମାନେ ଭାବନ୍ତି, ସାଧିକା ମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ତାମାନେ ମୁଁ ସତରେ କଣ ଅଗ୍ରଗତି କରୁନାହିଁ। ମା କହୁଛି ନାଇଁ, ପ୍ରକୃତିର କଥା ସେୟା ନୁହଁ। ସେ ଯୋଉ ମୁକ୍ତିର ଯୋଉ ବୋଧଟା ଆଗରୁ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଏତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମତେ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅଗ୍ରଗତିଟେ କରି ବସିଛି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲିନି, ଆଗରୁ ତୁମେ ବେଶ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ହଉନାହିଁ। ଖାଲି ଟିକେ ମୁରୁକି ହସି ଦଉଛ। ହଁ, ଟିକେ ମୁରୁକି ହସି ଦଉଛ। କାରଣ କାରଣ କଣ ନା, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାର ଅନୁଭୂତି ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯେପରି ଅପ୍ରତିହତ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ତୁମେ ସତେ ଯେପରି ନିଜ ବାଟ ଉପରୁ ପଥର ଟିକେ କାଢି ଫିଙ୍ଗିଦେଲ, ଏହା ହେଉଛି ସେଇପରି ଏକ ବୋଧ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ କଣ ହଉଛି, ଏବେ ତମେ ଜାଣିଗଲାଣି ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଜିତିଗଲି, ମୁଁ ବିଜୟ ହାସଲ କଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବିରାଟ ବିଜୟ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଏକ ଛୋଟ ବିଜୟଟେ। ମୁଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଆସିଛି। ସେଟା ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକାର ବୋଧ ବି ଆଉ
ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଯେତେ ଅଗ୍ରଗତି ଆମେ କରି କରି ଯିବା ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ତୋ ବୋଧ ବି ଆହୁରି କମିଯିବ। ବୋଧ ଆମେ ବୋଧ କିଏ କରେ ତାମାନେ ମୋ ଭିତରେ କିଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଅନୁଭବ କରୁଛି ବା ଅନୁଭୂତି କରୁଛି, ସେଇଟା ଆହୁରି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ଯେତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ ମୁଁ ଯୋଉ ଅନୁଭବ କରୁଛି ନା ମୋର ଏଇ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମତେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁଟିଏ ଦେଲେ, ବଢିଆ ବସ୍ତୁଟିଏ ଦେଲେ, ଦାମିକିଆ ବସ୍ତୁଟିଏ ଦେଲେ, ମୁଁ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରି କହିଲି ଓ ବଢିଆ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାମାନେ ମୁଁ ଅଛି। ଯେତେ ଯେତେ ମୁଁ କମିଯିବ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ, ଯୋଉ ବସ୍ତୁଟିଏ ଦେଲେ ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ତ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ନାହିଁ ବସ୍ତୁଟିଏ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ ଯୋଉ ସେଇଟା ନଥିବ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭାବ ହିଁ କଣ କରେ, ଏ ଯୋଉ ଶୁଖିଲା ଆନନ୍ଦ ସେ ଆଣି ତିଆରି କରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଭାବଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଯୋଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଆନନ୍ଦ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଇମୋସନ ର ଭାବଟେ, ସେ ଇମୋସନ ଭାବଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। ତ ତମେ ସେତେବେଳେ ଲାଗିବ କଣ ଯେପରି ତମେ ତମ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଉ ପଥରଟିଏ ଥିଲା ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛ। କେବଳ ଏକ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚେତନାରେ ହିଁ ତ୍ୟାଗର କୌଣସି ବୋଧ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମଚେତନାରେ ଜଣେ ରହିବ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବାହାର ଜିନିଷ କିଛି ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ତ୍ୟାଗ କଣ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ବା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ନହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମେ ଯୋଉ ଆମେ ବୋଲି କଥା କହୁଛୁ ସେଥିରେ ବି ଆମ ଭିତରେ ଟିକେ ଗର୍ବ ଆସୁଛି। ଯେମିତି କଥାରେ କୁହନ୍ତି ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହା ହଉଛି ମୋ ଭିତରେ ଯଦି ଏଇ ଭାବ ରହିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ମୁଁ ବି ଖୁସିରେ ରହିବି, ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବ ରହୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ରୁଡ ଭାବ ବା ଏଇଟା ହଉଛି ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଭାବଟିଏ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାକୁ ଚାଲିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଯିବ ହିଁ ବୋଲି ଭାବି କଳ୍ପନା କରେ ବା ହୋଇଯିବ, ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଭ ହେଲେ ମୋର ବି ଲାଭ ହବ, ଏହା ଭାବିକି ସେ ମନ୍ତ୍ର ଯା ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚେତନାରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ରହିବ ସେତେବେଳେ ଆଉ ତ୍ୟାଗ ବୋଧ ତମକୁ ପୁରା ସମ୍ଭବ, ହଁ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ତ୍ୟାଗଟା ପ୍ରକୃତରେ କଣ। ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚେତନାରେ ରହି ତ୍ୟାଗର କୌଣସି ବୋଧ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଯୋଉ ମା କହିଲେ, ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚେତନା ରହିଥାନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ସେ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚେତନାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦିମ ବୋଲି କହିଥାଏ। ଏମାନେ ବସ୍ତୁ ଗୁଡାକ ପ୍ରତି ଭାରି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ମାନେ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ମା କହୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଏଇପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ କହନ୍ତି କଣ ନା ଏମାନେ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଆଦିମ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ରହିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାହାକୁ ମୋଟେ ହାତଛଡା କରି ଇଚ୍ଛା କରୁନଥାନ୍ତି। ଏଇ କଥାରେ ମତେ ଭାରି ପିଲାଳିଆ ମନେ ହୁଏ। ଏଇ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି କୁହନ୍ତି ସେଗୁଡା ଭାରି ମତେ ମା କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଭାରି ପିଲାଳିଆ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଛାଡିଦେବାକୁ ପଡେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଥିଲାଗି ଭାରି ଆଘାତ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ବସ୍ତୁକୁ ଛାଡିବାକୁ କୁହାହେଲା ତାହେଲେ ଆଘାତ ପାଆନ୍ତି। ତାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଭାବ ଆସେନି। କାରଣ ନିଜ ପାଖରେ ରହିଥିବା ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ସହିତ ହିଁ ସେମାନେ ଗୋଟା ସୁଦ୍ଧା ଏକାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଇଟା ଏକ ପିଲାଳିଆ ସ୍ୱଭାବ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ରହିଛି ଯୋଉଟା ବି ସେମାନେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିକି ଆବରି ବସିଥିଲେ, ମାଡି ବସିଥିଲେ, ଆସକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ତାକୁ ନିଜର ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ଛାଡିବାକୁ ପଡେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଆଘାତ ଲାଗେ। କାହିଁକି ମା ସେଇଟା କହୁଛି, କାରଣ ନିଜ ପାଖରେ ରହିଥିବା ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ସହିତ ହିଁ ସେମାନେ ଗୋଟା ସୁଦ୍ଧା ଏକାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆଉ। ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲାଳିଆମ ସ୍ୱଭାବ। ଜ୍ଞାନର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଏକ ପ୍ରତିରୋଧ ଭାବ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ହିଁ ଏହି ଯାବତୀୟ ବିଷୟର ପଛରେ ରହିଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବୁଛୁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ହଉଛି ପିଲାଳିଆମ ଭାବ। ଯେ କଣ କେମିତି ବସ୍ତୁ ଗୁଡା କେମିତି ଏଇଟା ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ମୁଁ କେମିତି ଛାଡିଦେବି, ଏଇଟା ମୋର ମୁଁ କେମିତି ଦେଇଦେବି, ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ପିଲାଳିଆମ ସ୍ୱଭାବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ହବ
ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଭାବ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯାବତୀୟ ପଛରେ ରହିଥିବା ବିଷୟର ପଛରେ ରହିଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତମେ ଯଦି ଜାଣିବ, ତେବେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ସେହି ଜ୍ଞାନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ହୁଏତ ଆଉ ଏକ ସମୟରେ ତାହା ଆଦୌ ଠିକ ତାହା ହିଁ ହୋଇ ରହିନଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଅବତରଣ କରୁଥିଲା, ସେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆସୁଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇପାରେ। ତାମାନେ ଉଚ୍ଚରୁ ଯୋଉ ଅବତରଣ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହେଇକି ସତ୍ୟ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି ତାହାର ନମୁନା ଦେଖନ୍ତୁ। କହିଲେ କଣ? ସେହି ଜ୍ଞାନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ରହିଥିଲା ଏବଂ ହୁଏତ ଆଉ ଏକ ସମୟରେ ତାହା ଆଦୌ ଠିକ ତାହା ହିଁ ହୋଇ ରହିନଥିବ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆଂଶିକ ଜ୍ଞାନ। ଏହା ଏକ କ୍ଷଣିକ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ସତ, ମାତ୍ର ତାହା ଆଦୌ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ଏଇଟା କ୍ଷଣିକ ଜ୍ଞାନ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଚିରନ୍ତନ ଶାଶ୍ୱତ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଭାବି ରହିଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଆଂଶିକ ଜ୍ଞାନ। ପୁଣି ତାପରେ ଆହୁରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନାନା ବିଷୟରେ ଏକ ସମୁଦାୟ ବୋଧ ନିର୍ମିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆସି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଇଁ ଏହା ଆଦୌ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ମା ଏଇ କଥା କହୁଛି ହସୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆସି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିଲେ ନାଇଁ ଏହା ଆଦୌ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ତୁମର ଭୂମିଟିକୁ ଆଉ ସତ୍ୟର ଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ତାହାକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଆସିଛୁ ବୋଲି କହେ, ତେବେ ସେମାନେ ତାହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ତାପରେ ତାହା ଭାରି ଆଘାତ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଏଇଠୁ କି ଲୋକମାନେ ତ୍ୟାଗ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଆହୁରି ଆଲୋଚନା ରହିଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଓଭର।